जन नानक धोवै पाए। ऐ रब जी असी ऐसे गुरसिखां दे चरणां नूं धो धो के पीने आ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ऐसे सतगुर नाल मिला देंदे हन। वो गुरु की संगत है खालसा जीओ, ਜਿਹੜੀ सतगुर नाल मिलाण वाली है। धन आप धन गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिन्हां दा खालसा 400 साला प्रकाश दिहाड़ा सवेर तो ही आप जी सतगुरु पातशाह दे जस वडियाई उन्हां दे कौतक उन्हां दी बख्शां श्रवण कर रहे हो। आओ हुण समा है गुर इतिहास की कथा का। उन्हां दे ही साहिबजादे हन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कलगीधर पिता। जिथे जिथे पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह ते उन्हां दे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिथे जिथे विचरे वो धरती नूं भाग लग रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज मालवे की धरती नूं भाग ला रहे हैं। भाई डल्ला जिन्हों डल सिंह भी कहते खालसा जी, उहदे इलाके च महाराज विचर रहे हैं। एक गुरसिख है भाई गोदड़िया, जिहड़ा दिन रात नाम विच लीन रहन वाला, सिमरन भजन करन वाला, जपजी साहिब दे पाठ करन वाला। उहदियां घटनावां अनेक खालसा जी। एक घटना उहदी कि एक दिन खालसा सरों पुट रहा सी जड़ा समेत। किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब की कर रहे हो? भाई साहब कहते अपनी जड़ा पुट रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक ऐसी अवस्था होगी, बचन भी सत, जो काम करते पे वो भी सत, जो वचन कीता वो भी सत होया। ते परिवार ही खालसा जी खत्म हो गया। पर जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेहो अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। ऐसी अवस्था दे मालक भाई गोदड़िया जी, जो जो वचन करते सत ते पातशाह उन्होंने दर्शन दे के निहाल किया महाराज जी ने। पातशाह कहते ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है। जिस थां ते ये वसता है ना वो धरती भागां वाली है खालसा जी। जिथे ब्रह्म ज्ञानी रहिंदा होवे ना वो धरती भागां वाली है। एक विद्वान दा वचन है भी हर हाथी विच माणक नहीं होंदा, हर जंगल विच चंदन दा बूटा नहीं होंदा, ते साधना पुर पुर माहे हर नगर विच हर पिंड विच कोई साधु महात्मा ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा। बाबा अतर सिंह मस्तुआने वर्गे महापुरुष नहीं होंदे खालसा जी हर थां ते। वो कोई विरले पिंड हन। भाई गोदड़िया जी कोई विरले हन। ते पातशाह कहते जिस पिंड विच रहिंदा है ना तुसी सारे धन हो, इहदे दर्शन करदे हो। साध का संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। बस दर्शन करके निहाल हो जाओ। ये पातशाह जी गंभीर वचन कह रहे खालसा जी। बहुत महाराज जी ने खालसा भाने वरताए। तो उथे ही खालसा जी एक ब्रह्म ज्ञानी स्त्री माई भागो जी, जेड़े श्री मुक्तसर साहिब के जंग विच खालसा बड़े जख्मी हो गए। तो महाराज जी ने उदों बड़ी बख्शिश की माई भागो जी दे। इन्हां दी अवस्था कैसी बन गई? दिगंबर वाली। दिगंबर खालसा जी जैनिया एक फिरका होंदा है। दो फिरके हैं, श्वेतंबर ते दिगंबर। श्वेतंबर का अर्थ है श्वेत चिट्टे अंबर कपड़े। जेड़े चिट्टे कपड़े पाण वाले तुसीं देखिया होना, मुंह ते पट्टी बन्नी होंदी है, हाथ विच फुम्मण जा लिया फड़ा होंदा है। ते बाणी च बचन है राग माज दी वार विच लक्की कासे हत्ती फुम्मण उन्हां बारे परथाया किया पातशाह ने। कि पातशाह कहते जेड़े असल रूहानी बिरती वाले वो तो घट हैं, बाकी ये पखंड करने वाले। एक फिरका उन्हां दा श्वेतंबर है, दूजा फिरका है जैनियां दा जिन्हों कहते दिगंबर।
जैन का आखिरी अर्थ है खालसा जिन। जिन जिते अपनी ज्ञान इंद्रियां ने काबू पा के अपने विकारां नूं काबू कर लिया, उन्होंने कहते जिन। ये जिन भूत नहीं, जितण वाला। जिसने अपने विकारां नूं जित लिया है उन्होंने कहते जिन। ते खालसा जीओ असल जड़े जैनी हन वो हन दिगंबर, जड़े दिशा रूपी अंबर, जिन्हां दे कपड़े चार दिशावां होंदियां, भाव नगन रहिंदे हन। हुण खालसा समाज विच नगन रहना है तां बड़ा औखा। किवें लोक लाज नूं काबू रख के, अपनी वासनावां नूं काबू रख के, वो अवस्था सी खालसा जीओ एक माई भागो जी दी। ये जैनी नहीं, एवें ना समझण जैनी, ये खालसे पंथ विच रहे, पर पातशाह ने अवस्था बख्शिश की है। अवस्था की है? काम क्रोध लोभ मोह तो न्यारे हो गए, ये अवस्था सी। पातशाह उस अवस्था की गल करते हैं कि माई भागो जी तुहाडी अवस्था ते गार्गी वाली बन गई है, तुहाडी अवस्था दिगंबर वाली बन गई है। तुसी आत्म अवस्था विच पहुंचे हुए हो, तुहानू कोई लोड़ नहीं कपड़े पाओ या ना पाओ, लंगर छको या ना छको, नाम जपो या ना जपो, तुहाडे अंदर आपे चलता है। पर बादशाह कहणगे फिर भी तुसी खालसे पंथ विच रहना है, तुहाडी अवस्था रब नाल इकमिक है, पर आम बंदियां दी अवस्था तुहाडे वर्गी तां नहीं। ये तुहानू वेख के डोल ना जाण, इन्हां दे मन विच भरम ना आ जाण, इन्हां लई तुसी चादरा लपेटे करो। ते माई भागो जी ने चादर लपेटिया। वो ऐसी अवस्था है जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, सुख स्नेहो अर भै नहीं जाके कंचन माटी माना। वो अवस्था है माई भागो जी दी खालसा जी। हुण कोई आखे जी ये तो मर्यादा से, कईयां ने आख्या भी सी, पिछे रोला पिया सी 2 साल पहला, उन्होंने कशहरा नहीं पाया जी, बस्तर नहीं पाए, क्योंकि उदों खालसा देखो तुसी पूरा इतिहास वाचना, लगभग अपने 40 ग्रंथ हैं, 40 सिख स्रोत लगभग। उन्हां विचों जितने ग्रंथां विचों सबदा दे नाम माता सुंदरी जी, माता साहिब देवा जी, माई भागो जी, किथे कोर शब्द नहीं आया। महापुरुषां ने, बाबा अतर सिंह महापुरुषां ने उधरों खालसा जी अमृत छकाने शुरू किए बीबियां नूं। बीबियां पहला ही बहादुर, क्योंकि उदों खालसा अवस्था ऐसी सी, उन्होंने पातशाह ने बख्शिश की। रहो विचार कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ऐसी बख्शिश की, ते उधर भाई डल सिंह नूं चिट्ठी आई वजीर खां दी, ऐ डलिया तेरे राज विच मेरे दुश्मन रहिंदे हन, उन्होंने मेरे हवाले कर दे, तेनों मैं इनाम देवांगा, तेनों बादशाह दी उच्ची पदवी दवावांगा। भाई डल सिंह कहन लगा जी जे आना है जी सदके आओ, आके युद्ध करना पवेगा मेरे नाल। गुरु महाराज मेरे गुरु हन, जे आओगे तेगा खड़कणगियां, तलवारां चलणगियां, मेरा की है, मैं तो जंगल च हरण पलन हो जाऊंगा, तुहानू इत्थे पानी मिलना नहीं, भुखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वो किसी दे काबू आने वाले नहीं, महान योधे हन, ते मेरे गुरु हन। आ जी सदके आ, ते पहला मेरी लाश तो लंघ के फिर गुरु महाराज वाल जाई। इस तरह गज के जो चिट्ठी का जवाब दिता ना खालसा जी करड़े बचना विच, ते वजीर खान नूं सोझी आ गई भी ना गुरु महाराज नूं हथ नहीं पाने। ते गुरु महाराज हुण किवें खालसा जी होर कई नगरां नूं भाग ला रहे हन। आओ इस कथा नूं श्रवण करन लई सारे गुरु के प्यारे अपने सुरती बिरती कागर करिए ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲੇ ਸੌ ਕਿਓ
ਹਮਰੀ ਚਾਹ ਮਹਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋ ਪਿਖੇ ਬਡੋ ਲਰਨ ਕੋ ਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਤ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਚਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਪੁਨ ਚਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਡੱਲਾ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੁਰਕ ਨ ਹੈ ਇਤੇ ਔਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਰਕ ਮਲੇਸ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਮਵਾਸੀ ਜਲ ਬਿਨ ਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਮਵਾਸੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਕ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਊਜਰ ਤਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਬਸਿਓ ਪਇਓ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਨਸ ਬਿਨੇ ਪਾਲ ਮਈ ਪਾਲਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨੈ ਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਚਰੋ ਜਥਾ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵਿਚਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਰਕ ਨਾ ਆਏ ਸਕੇ ਰਨ ਗਰਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਡਰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਤਈ ਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਬੇ ਅਪਰਨਾ ਚਿਤ ਲਲਚਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਧਰ ਨਾ ਟਿਕਾ ਲੈਣ ਕਿ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਉਧਰ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਕੋ ਚੜੇ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਨ ਚਮੋ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਖੇਲਤ ਕਿਤਕ ਅਖੀਰ ਚਲੰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤੇ ਉਤ ਵਿਚਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਈ ਕੋ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਕੀਏ ਮਹਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਏ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਚਲਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
ਤਪਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਸੇਵਕਨ ਜਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਗਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਰਨ ਪਦ ਬੰਦਨ ਤਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਲੀਕਰ ਸੰਗ ਅਗਰ ਹੋਏ ਚਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਲ ਚਲ ਦਲ ਤਰਵਰ ਕੇ ਤਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਚੀ ਧੋ ਸੀਤਲਤਾ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਝੁੱਗੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਖਾਲਸ ਝੁੱਗੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੈ ਤਿਰ ਹੋਏ ਕਰ ਗੁਰੂ ਉਤਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਜ ਤੋ ਰੰਗ ਕੋ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਸਿਕਤਾ ਮੋਟ ਸਕਲ ਥਲ ਡਾਲਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਿ ਲੋ ਰੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਸੀਤਲ ਛਿੜਕਾਓ ਵਿਸਾਲਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੇ ਕਰੇ ਪਰੇ ਗਨ ਤਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਭੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੁਜਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਡਸਾਵਨ ਕਰੇ। ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਕ ਮਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਤਰਨ ਸਿਤ ਸੈਤ ਨਿਹਾਰਾ। ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ, ਆਸਤਰਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਇਮ ਬਾ ਕੇ ਉਚਾਰਾ। ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਨ ਬੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਜੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣ ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਤਪਤ ਵਿਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹਮ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਐ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਸਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਉ ਪਾਵਟੇ ਕੇ ਸਮਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਨਗਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮਕ ਕੀ ਸਭ ਤਪਤ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਮ ਸਰਾਏ ਕਰ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਏ ਸਥਿਰ ਸੁਟ ਦੇਖ ਸਥਾਨੋ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੇਗ ਕਰਾਵਤ ਭਇਓ ਵਿਸਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਪਰੋਸ ਲਿਆਏ ਤਤਕਾਲਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਪਾਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ
ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ। अपर देग सब को बरताए, ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। सुंदरी साहिब देवी दोए, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ सदन उतार सेव कर सोए। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ 1701 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। गुर को थाल राम सिंह लियो, ਖਾਲਸਾ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। सीत प्रसाद अचवतो भयो, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। युग मातन के दोनों थाल, ਦੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਥਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਥਾਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ। ले पियाणिए ने तिस काल, ਖਾਲਸਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛਕਿਆ ਹੈ। सीत प्रसाद सुंदरी केरा, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਿਆ ओ ਹੈ। अचवन की नस तिस बेरा, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। दयाल दास सुन प्रभ आगवनो, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ, पूरब मान्यो बाक न जवनो, ਜਿਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ, ਓਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪੁੱਛੋਂ ਤੇ ਸੋ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੁੱਛੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਪਿਖ ਬੋਲੇ ਨਾ ਗੁਸਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਬੰਦ ਅਲਾਈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਈ ਬਾੜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਏਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਜਾਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਤਉ ਨਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਖਾਨਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੱਲ। ਤਬ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਆਸ਼ੈ ਜਾਣਿਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਮਝਾਇਓ ਤੈ ਕਰ ਕੈ ਨਿਆਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਧਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਛੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟ ਕੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਲੰਘਣਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਏਕ ਵਿਸਾਲ ਕਰਾਓ ਕਰੀਜੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੋ। ਤਬ ਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰਹੀ ਜੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਗਮਨਿਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ,
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਪੁੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਧਿਆ ਪਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈ। ਇੱਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰੋ ਘਰ ਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗਇਓ ਇਆਈ ਬਸੇ ਸੁਖਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਚੇ ਥਾਨ ਪਸੰਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਾਵਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ ਹੋਏ ਐ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਤ ਲੈ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਤ ਇਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸੂਖਮ ਖੇਸ ਸੁਪੈਦ ਅਚੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਚਿੱਟਾ ਖੇਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁਜ ਪਰ ਤਰ ਛਪਾਏ ਮਗੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਦਨ ਨ ਜਾਵੋ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਸ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਸ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰ ਅਗਰ ਚੜਾਵੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਸ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਮ ਉਰ ਧਰ ਕਰ ਥਿਰੀ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ ਤੈਂ ਬਿਦ ਸਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਰੇ ਜਾਨ ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਜਬੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਹੋ ਬਚ ਤਬੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਭਾਖਿਓ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਪੀ ਆਏ ਹੈ ਕਛੂ ਕਾਮੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਗਏ ਪੋਰ ਤ੍ਰਿਏ ਧਾਮੋ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਲਖਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਮਮ ਤੈਂ ਤ੍ਰਿਏ ਜਾਨੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ।
कि गुरु पातशाह के प्रेम के बजे हुए ने को पुंजे। वो माता ने जानिया कि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मेरे को बहुत ही वधिया भेटा नहीं, मेरा घर बार वधिया नहीं, पातशाह मेरे मन श्रद्धा भावना भी नहीं, पर तुसी किवें चल के आ गए हो। ताए चरण पंकज लपटानी, फटाफट उन्हें गुरु पातशाह के चरण कमलों उत्ते मत्था टेकिया। बहुत श्रद्धा भावना नाल मत्था टेक रही है। इस भेट दे कर रखाई, लो महाराज ये भेटा प्रेम भेटा कबूल कर लो। प्रेम भेटा देंदी हुई वो माता बड़ी खुश है। धन धन गुर उर लख पाई, उन्हें मन भी जानिया सोचिया भी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, धन हन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ सतगुरु महाराज ਹਨ। राम सिंह की दिश पुन आए, ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ दास का दुख बिदारियो। उस माता ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। फिर अपना घोड़ा मोड़ के महाराज राम सिंह दे घर वाल आ गए। अगर होए निज घर प्रविशाए, खालसा उन्हें अगे होके अपने घर विच महाराज दा प्रवेश करवाया है। घर पर काचो हुतो चुबारा, खालसा घर दे उत्ते कच्चा चबारा सी, इसमें चायो करें उतारा। सतगुरु भी चाहते उच्ची थां ते उतारा करिए, ये भी चाहता सी महाराज उच्ची थां ते उतारा करना। राम सिंह के घर विच जाना, खालसा राम सिंह दे घर विच ही काशट की तैं धरी सुपाना। ये पातशाह इहदे घरों जाना सी महाराज जी ने अपने चबारे उच। खालसा जी कच्चा चबारा सी ते इहदे कोल लक्कड़ दी पौड़ी सी। बख्तू सिंह के घर में जोए, नाल इहदे शरीकियां दा घर है जिस नाल इन्हां दी बोल चाल नहीं है। भाई बख्तू सिंह जेड़ा बख्तू सिंह दा घर है, चढ़े सुपान मृत का सोए। खालसा ओहदे घर मिट्टी दी पौड़ी पा वधिया पौड़ी उपर चढ़ के जाउंदी है। इहदे घर लक्कड़ दी पौड़ी है ते उन्हां दे घर मिट्टी दी वधिया पौड़ी बनी हुई है। मम शरीक के सदन न जाए, सोचदा है कि महाराज मेरे शरीक दे घर ना जान। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह जी घर विच भी आए पर अजे भी शिरकाचारी चलदी पई है कि महाराज जी मेरे शरीक दे घर ना जान, जो भाग लाने मेरे घर नूं भाग लाण। काशट पोरी गुरु चढ़ाए, सतगुरु पातशाह लक्कड़ दी पौड़ी चढ़ा रहा है खालसा जी। ते महाराज भी चढ़ी जा रहे आनंद विच। पातशाह लक्कड़ दी पौड़ी चढ़ के उत्ते चबारे ते पहुंचे हन। ऊपर चढ़ अवलोकी जबे, महाराज जी उत्ते चढ़े ना ते पातशाह ने दूजी पौड़ी वेख लई। श्री मुक्ते पुर मायो तबे, महाराज जी ने उस वेले अपने मुख तो फरमाया है, ये क्या राम सिंह तैं कीना। पातशाह कहते पापिया तू की कीता ओए, सानू लक्कड़ दी पौड़ी चढ़ा रहे हैं, ये तेरे नाल दे घर वधिया पौड़ी है। कठन थान को मार्ग दीना, सानू चढ़न लई बड़ा औखा पेंडा इत्थे लिआया है भी लक्कड़ दी पौड़ी चढ़ के चढ़ो महाराज उत्ते, सानू एक काम लई इत्थे लेके आया है। करत शरीका इते चढ़ाए, सानू शरीकाचारी करदियां इधर चढ़ाया है। ऐसे ने तुझको बन आए। राम सिंह तन्नू इस तरह नहीं करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, वो कदी शरीकाचारी ना करे। बसे रात को तिसे चुबारे, उस रात महाराज जी ओदे चवारे विच ही रहे हन। सोच स्नान सतारे, तेरे अमृत वेले उठ के महाराज ने सोच स्नान दी क्रिया कीती है। उतरे मृतका की सोपान, महाराज जी हुण दूजी पौड़ी राही थल्ले उतर रहे हैं भाई बख्तू दे घर वालों। जिधर मिट्टी दी पौड़ी वधिया बनी हुई है उधरों महाराज जी उतर रहे हैं। बख्तू सिंह
ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ ਜਾਨ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਪਲੰਗ ਡਸਾਏ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਟੇਕਿਓ ਮਾਤ ਅਕੋਰ ਚੜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਬ ਆਇਓ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਵਿਖੇ ਬੈਠਾਇਓ। ਬਖਤੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਣ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਕਤ ਝਿੜਕਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਦਬਨੀ ਤੁਮਨੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰ ਕਾ। ਨਾਲ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਵਸਤਰ ਆਦ ਚੁਬੇ ਜਿਨ ਨਾਈ। ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹਨ, ਛੂਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਵਗਿਆ ਅੰਕ ਬਿਠਾਈ। ਤੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਨ ਬਾਛੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਸਿਆ, ਨਾ ਝਿੜਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਝਿੜਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਐ ਆਛੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਤੁਰੰਗਮ ਕੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਟੇ ਰਜਤ ਪਣ ਕੋ ਕਰ ਧਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਬੇ ਉਪਾਇਨ। ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਧਰ ਸਿਰ ਪਾਇਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਵ ਸ਼ਰੀਕੇਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਮਨ ਬਾਚਤ ਦੀਨ। ਤੇ ਜੋ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਕਰ ਹਿਆ ਮੰਗਵਾਵਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਏ ਅਰੂੜਨ ਪੰਤ ਪਧਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਕੇ ਚਿਤ ਕੋ ਸੇ ਅਗਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਪੁੱਛੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਪੁੱਛੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੁੱਛੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਤੜਾਗ ਬਿਲੋਕਤ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਕਮਲੀਨ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ बीच प्रवेशे पान करावन। ਚੜੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਲਈ। या की ग्रीवा कीन निवावन। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਗ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇਗਾ। पानी पान न कीन पछाना। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। श्री वाह। ਇਹ ਮਸੰਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਨਿਗੁਰਾ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। श्री मुक्ते तिस समय बखाना। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਹੀ ਇਤਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। है मसंद की इत बद बोए। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। या ते अस जल छक्यो न जोए। ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ग्राम बिखे सिख तबे पठायो। ਫਟਾਫਟ ਖਾਲਸਾ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। दयाल दास घर को दर्शायो। ਉਹਨੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। बैठे हो तो आन तिस कयो। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। सुन के सब निश्चय लयो। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਲੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, दयाल दास सुन के आगवनो। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ पूरन गमनियो त्यागत भवनो। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। मिलियो जाए पग बंधन ठानी। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ। हाथ जोड़ कर अर्ज बखानी। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। श्री सतगुर कीजे इत डेरा। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। जानो भले कदीमी चेरा। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। सुन के श्री मुक्ते फुरमाए। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, उतरे भागू ग्राम सो जाए। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। लखियो वृद्ध बो बिने बखानी। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। प्यार करी मैं देग मानी। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। भोजन अचो करो बरतावन। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। पावन पावन कर कर पावन। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। पुन गुर पनियो ना उतरन बने। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गमने पंथ काम होए कने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। हिम के अगर प्यानो कीन। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। दयाल दास ते लीन नदीन। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ,
ना महाराज ने उसते बख्शिश की, अगे तुर पे पातशाह जी। राम सिंह तै संगे बाचा। उस वेले भाई राम सिंह जी ने दयाल दास नू आख्या है, अब उपचार करो इम चाचा। ऐ चाचा जी, चाचा लगता है, दयाल दास बुजुर्ग है। राम सिंह कहन लगा, चाचा जी हुक्म नहीं मन्निया ना पातशाह दा, अमर दी दात लैनी सी, नहीं लिती, चलो अगे ले लेना, अगे अमर दी दात लवेगा भी खालसा जी। चाचा जी हुण इस तरह करो, पातशाह दे लई अगे सेवा रखना तैयार। सकल आहार ते हावल जोए। जो लंगर तैयार कीता है, जो दाला भाजा प्रसादा जो भी तैयार किया है, कड़ा प्रसादी देग भी तैयार की है, ऊपर सकट लाद लियो सोए। पातशाह भागो पिंड जा रहे हैं ना, तुसी महाराज दे पिछे पिछे गड्डियां ते लद के सारा सामान ले आओ। गमनो संग परसनता तरे। ते महाराज जरूर बख्शिश करनगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु महाराज जरूर किरपा दे घर विच आणगे। ओ तां उन्हां दा सुभाव बड़ा प्यारा है, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ। ਲਹੇ ਦੇਗ ਬੰਟਨ ਕੋ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਦੇਗ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬੇਰੁਖ ਤੁਮ ਸੋ ਲਖ ਮਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਚਲੀਏ ਜਹ ਕਹਾਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਮ ਸੁਨ ਕੈ ਤਿਨ ਸਕਟ ਲਦਾਇਓ। ਇਤਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਦਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਕੈ ਤਿਆਰ ਸੰਗ ਚਲਵਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਸੁਖ ਧਾਮੋ। ਐਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਸ ਭਾਗੂ ਗ੍ਰਾਮੋ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ, ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾਣ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਵ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਾਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣ, ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ, ਈਰਖਾ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼, ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਣ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ
ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन है सर्ब मैं ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी है निरंकार ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे गोविंद है गुण निधान ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ हे अपरंपर हर हरे ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ हे संत कै सदा संग ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हो दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ नानक दीजै नाम दान ਕੋਈ ਐ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बसत ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेव दे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर सेव दे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।